introductions. We are going to start our classes from HTML. Scratch level నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. It will take more time. If we can make a practice of them, టైం అనేది చాలా తగ్గుతుంది. నేను చెప్పడం కంట ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రాక్టీస్ ద థింగ్స్ దట్ ఈస్ మోర్ ఎఫిషియంట్ అని నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అవుతున్నాను గైస్. ఓకే, ప్లీజ్ గివ్ మీ 100% సపోర్ట్ బై ప్రాక్టీసింగ్ ద థింగ్స్. ఓకే, is my voice is audible? Okay, thank you, Teja. Yeah, you can pin your messages in the chat box. Is my voice is audible, guys? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you, thank you. Mhm. So, how many people know about this? Just pin your messages in the chat box, guys. Even sir, I can see your chat box. First line goes to the version type, sir. Okay. So, what is the latest version that we are using? HTML5, right? 5. Yeah, thank you. Ganesh, Ganesh గారు మాట్లాడేది. Yes, sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎవరైనా వస్తారా గణేష్ మనకి ఇప్పుడు క్లాస్? ఆల్రెడీ Yes, డిలే. sir. Start this H. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టేక్
Oh yeah, first one is a version of a particular HTML file that we are going to use in it. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి లాంగ్వేజ్ గైస్. ఏ లాంగ్వేజ్లో మనం ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తాం అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హియర్, సో ఆల్వేస్ వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ ట్యాగ్. అండ్ దేర్ ఆర్ ట్యాగ్స్ ఆర్ categorized into two types. One second, give me a minute guys. So open slash closing hyphen tags and self hyphen closing tags. Open and closing tags దీన్నే మనం we can alterly known as yeah, this is enough guys. So tag, what is a tag? A UI element which is helpful to display the data in a website. So first question is, what is a website? So website అంటే ఏంటి? Basically a library of data available in an internet. So library of data which is available in internet in a, sorry, yeah, structured pattern. Library of data available in internet in a structured pattern is nothing but website. So web means an internet platform. Site means the area which is having a stack of data in a structured pattern. So ఈ వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ కి values markup and scripting, sorry, scripting languages guys. No voice clear ఉందా? Markup and scripting languages ని యూస్ చేస్తాం. So today we are going to discuss about one of the markup language which is nothing but hypertext markup language. So hypertext markup language is a entity which is helpful to visualize the data in a website, which is helpful to visualize the data in a website. So come back to here, we are having head. So basically, head or face is nothing but face is an index of a person and చెప్పొచ్చు right? అలానే head is also an index or a representation of a respective website or maybe web page. ఒక వెబ్సైట్ ఆర్ ఒక వెబ్ పేజ్ యొక్క కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్
లైక్ లింక్ ట్యాగ్స్ దేంతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి, లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్, లైక్ మెటా డేటా. మెటా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అందుగా మెటా మీన్స్ డేటా అబౌట్ డేటా. Data about data. Meta means. So basically, meta will describes data. What are the types of tools or what are the types of visualizing entities? వీటన్నిటి గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది. సో ఎవ్రీ ట్యాగ్ హ్యాస్ ఏ న్యూమరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ట్యాగ్ is having what? Character. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను ఏమంటానంటే attribute అంటాను. The various characteristics of a respective tag is known as attribute. సో ఆ ట్యాగ్లో ఉండే న్యూమరస్ చేంజెస్ని మనం చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్కి a man is a noun, the actions that he is going to perform is known as an adjective or adverb, sorry, adverb. సో అలానే మనం ఒక ట్యాగ్ ద్వారా వేరియస్ ఎంటిటీస్ని డిజైన్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యేదే యాట్రిబ్యూట్స్. సో ఒక ట్యాగ్కి న్యూమరస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్కి ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ ఉంది. పారాగ్రాఫ్లో నేను ఒక స్టైల్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేశాను. సో స్టైల్ ఈజ్ అనదర్ ఎంటిటీ. మనం స్టైల్ షీట్ గురించి తర్వాత మాట్లాడతాం. బట్ లెటర్స్ టేక్ ఫర్ సపోజ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ aquage. So it is one of the characteristics which is helpful to make changes in a website, right? సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వీఆర్ హ్యావింగ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ వ్యూ పోర్ట్, కంటైనర్ డివైస్ విత్ ఇనిషియల్ స్కేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ యూటిఎఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటిఎఫ్. సో వీటి గురించి ఏమైనా తెలుసా? ఎవరైనా చెప్తారా? ఎనీబడి? సో యూటిఎఫ్ గురించి మన ఆర్ మెటా ట్యాగ్ గురించి ఆల్రెడీ గణేష్ చెప్పాడు, రైట్? వాట్ ఈజ్ ఏ మెటా? ఎనీబడి అదర్ దెన్ గణేష్? నాకు అందరూ మాట్లాడాలి గైస్. యా, సంబడి హ్యాస్ పిన్డ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్ సార్, ఓకే. ఈ వ్యూ పోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు మొబైల్ కానీ టాబ్లెట్స్ కానీ వాటిలో రెస్పాన్సివ్ గా మనకు చూపించడానికి వ్యూ పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం కదా సార్. సెకండ్ ఓకే, ఓకే. వాట్ అబౌట్ కంటెంట్ విత్ డివైస్ విత్? మన డివైస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి తగ్గట్టుగా మన డేటాని ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చేస్తున్నాం. యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, మనం సిఎస్ఎస్ ఇచ్చేటప్పుడు బాడీ ట్యాగ్ తీసుకొని వాట్ వాస్ దట్ ఎస్, సో ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ అప్లైస్ ద డేటా టు ద రెస్పెక్టివ్ స్క్రీన్ సైజ్. స్క్రీన్ సైజ్ తగ్గట్టుగా అది ఆటోమేటిక్గా ఆప్టిమైజ్ అవుతుంది. ఇనీషియల్గా మనం స్టైల్ షీట్ ఇచ్చేటప్పుడు హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ప్యాడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మార్జిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇస్తాం స్క్రాచ్ నుంచి ఇచ్చేటప్పుడు, రైట్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. యా, థ్యాంక్ యూ. సో మనం ఇచ్చే డేటా ఆర్ మనం ఇచ్చే న్యూమరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా సెట్ని డివైస్ యొక్క విడ్త్కి తగ్గట్టుగా అరేంజ్ చేయమని మనం డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఇనిషియల్ స్కేలింగ్ is equal to 1.1, which defines also the what was that dimensions of a respective website. So headline ఉంటుంది, we are having metadata, linking elements and also style sheet. ఏమేమి ఉంటాయి?
we are having, so I will just make a comment. Metadata, sorry, linking elements and style sheet or inline CSS ఉంటుంది. Sorry, internal CSS ఉంటుంది. Thank you. So this is about our header. Coming back to the body, body is helpful to display numerous types of data in a website. న్యూమరస్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా నేను వెబ్సైట్లో యాడ్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యేది ఏంటమ్మా? బాడీ. సో బాడీ డిఫైన్స్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ న్యూమరస్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు హియర్, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ట్యాగ్. సో మనకి న్యూమరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ట్యాగ్స్ అనగానే ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వాట్ ఈస్ మెant బై అ పారా ట్యాగ్. సో పారా ట్యాగ్ దేనికి హెల్ప్ చేస్తారంటే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ డిస్ప్లేయింగ్ పారా. సో మనం ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ గురించి ఆర్ ఏదైనా బేస్ లెవెల్లో రీసెర్చ్ చేయాలంటే యూ కెన్ చూస్ వికీపీడియా గైస్. సారీ, వికీపీడియాలో బేస్ లెవెల్ నుంచి దేని గురించి అయినా సరే వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఎ రీసెర్చ్. సో ఎక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వీఆర్ హ్యావింగ్ సిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఆర్టికల్, దిస్ ఈజ్ ఎ హెడర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టికల్, దిస్ ఈజ్ ఎ footer of an article, and this is another article. So they have applied flux here and they have applied on hovering effect. ఎక్కడ నేను హోవర్ చేస్తుంటే, సో ఇవన్నీ లింక్స్ కాబట్టి ఆన్ హోవర్ చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ వేరియస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? యాజ్ యూ కెన్ సీ, నేను ఎప్పుడైతే హోవర్ చేస్తున్నానో నాకు ఒక చిన్న కార్డ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది కొన్ని కొన్ని దగ్గర. యాజ్ యూ కెన్ సీ. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాన్స్డ్ స్టైలింగ్స్. బేస్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ స్టైలింగ్ వరకు కూడా యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. సో అండ్ ఆల్సో ఇది కూడా మీకు తెలిసి ఉంటుంది, ఇన్స్పెక్టింగ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు ఎగ్జామిన్ ఏ రెస్పెక్టివ్ వెబ్సైట్ యొక్క మార్జిన్, ప్యాడింగ్ అండ్ various other factors. What are the data it is having, what are the tags they have used, what are the colors they have used, and as you can see here, any particular కార్డ్ని ట్యాప్ చేస్తే బార్డర్ అనేది, బార్డర్ కలర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంది. సో బేసికల్లీ దీస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ స్టైలింగ్. మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ట్యాగ్స్ అనగానే మనం ఫస్ట్ పారా ట్యాగ్, దాని తర్వాత we are going to discuss about heading tags, H1 tags, H1 to H6. Hello. సార్ Yeah. సార్ న్యూబీస్ కూడా ఉన్నారు, కొంచెం హెడ్డింగ్ అంటే ఏంటి అవి కూడా కొంచెం చెప్తాను. ఓకే. Don't, okay. I'm going through it, okay? కొత్త మంది కూడా ఉన్నారు, కొత్త వాళ్ళు అట్లా అని. Okay. So, coming back to here, ఏంటిదమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఏ పారాగ్రాఫ్. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్పెషల్ ట్యాగ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పీ ట్యాగ్. సో పీ ట్యాగ్లో మనం చాలా అట్రిబ్యూట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ అట్రిబ్యూట్స్. మనం అట్రిబ్యూట్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడతాం. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ట్యాగ్స్. ఆఫ్టర్ దట్, యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, every article is having some sort of
హెడ్డింగ్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్స్ యొక్క సైజ్ దాన్నే నేను ఏమంటా అంటే ఐ కెన్ సింప్లీ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ ఫాంట్ సైజ్. ఫాంట్ సైజ్. సో ఫాంట్ సైజెస్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. అండ్ హెడ్డింగ్స్ అనగానే ఒక ప్రయర్ థింగ్స్ అని వచ్చాయి. యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ ఇట్స్ కంటెంట్ హ్యాస్ బీన్ బోల్డెడ్ అంటే కొంచెం డీప్ లైన్స్ అనే ఉన్నాయి. యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద హెడ్డింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ వేరియస్ కేటగిరీస్. మీరు కంటెంట్ ఆర్ మీరు ఎంచుకునే ఆర్టికల్ యొక్క హెడ్డింగ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకున్నాం అనుకో గైస్. న్యూస్ పేపర్లో మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, ఆర్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ కొంటే సపరేట్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఫాంట్ హ్యాస్ బీన్ వ్యారీడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంటెంట్ యు ఆర్ యూజింగ్. అలానే హెడ్డింగ్స్ ఆర్ కేటగిరైజ్డ్ ఇంటూ నాట్ హెడర్ ట్యాగ్. హెడ్డింగ్స్ ఆర్ కేటగిరైజ్డ్ ఇంటూ 6 types H1 to H6. బేసికలీ పీ ట్యాగ్ని బోల్డ్ చేసేసి వాట్ వాస్ దట్ 1 second ప్లీజ్. యా పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లోని నేను యా ఫాంట్ సైజును ఫాంట్ యొక్క ని వ్యారీ చేస్తే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ a heading tags. But in our HTML we are having numerous amount of new tags which are known as H1 to H6. సో నేను ఒకసారి దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే, సో ఇన్స్పెక్టింగ్ అనేది దేనికమ్మా మనం రాసిన కోడ్లోని వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ దే హ్యావ్ డన్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ దే హ్యావ్ డన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ ట్యాగ్స్ ఆర్ టేకింగ్ 100% విత్. దీన్ని ఏమంటారు నాన్న? హారిజంటల్ స్కేలింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ విత్, వెర్టికల్ స్కేలింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హైట్. ఇప్పుడు నేను సపోజ్కి ప్రింట్ స్క్రీన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, వద్దులేండి వద్దులేండి. యా హారిజంటల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ విత్, vertical is known as సో ఇదంతా కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది రైట్. హారిజెంటల్ అంటే కంప్లీట్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండే కంప్లీట్ ఈ డైమెన్షన్స్ నేను ఏమంటాను? విడ్త్ అంటాను. ఈ వెర్టికల్ డైమెన్షన్స్ నేను ఏమంటాను? హైట్ అంటాను. ఓకే, సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ని యూజ్ చేశాను నేను. ఇన్స్పెక్ట్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాను? ఇన్స్పెక్ట్ ద్వారా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హలో అనేది నాకు ఎంత ఉంది? జస్ట్ 5 letter వర్డ్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆక్యుపైడ్ అరౌండ్ 5 to 10 pixel, but it is taking a width of the complete horizontal screen. As you can see, it is taking a width of complete horizontal screen. పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ తీసుకుందాం. పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లో నేను జస్ట్ ఏం చేస్తాను? లోరెం వరకు ఉంచుతాను, మిగతా దానికి తీస్తాను. ఓకే, యాజ్ యూ కెన్ సీ మళ్ళీ నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే ఇట్స్ ఆల్సో టేకింగ్ ద కంప్లీట్ విడ్త్ ఆఫ్ ఎ రెస్పెక్టివ్ స్క్రీన్. సో దీన్నే నేను ఏమంటానంటే చూడండి, ఇక్కడ డిస్ప్లే ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాక్ అని ఉంది. సో దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్కి నేను ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ ఎలిమెంట్స్, వీ కాంట్ చేంజ్. సెకండ్ చేంజ్. సో ఎనీవేస్ విత్ స్మాల్ సెట్ ఆఫ్ మీరు ప్రతి ట్యాగ్కి అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి ట్యాగ్కి కూడా కొంత సెట్ ఆఫ్ మార్జిన్ అండ్ ప్యాడింగ్. సో మార్జిన్ అండ్ ప్యాడింగ్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్.
As you can able to see, it is occupying the complete horizontal width of a respective screen. స్క్రీన్ యొక్క కంప్లీట్ విడ్త్ అది ఆక్యుపై చేసేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్. సార్ అంటే తీరి చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. అలానే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అనదర్ కేటగిరీ, ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్కి ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలరా? It only occupies the width. Let us take simple span tag. Span tag తీసుకున్నాం, సారీ. As I can able to inspect the things. It is just occupying the content based on the size of the data or విజువలైజింగ్ ఎంటిటీని బట్టి ఏం చేస్తుంది, ఆ సైజ్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. కానీ ఇది కంప్లీట్ హారిజెంటల్ స్క్రీన్ మొత్తాన్ని కూడా తినేస్తున్నాయి. సో స్పాన్ ట్యాగ్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ span tag is an example of inline elements. And also let us take another example. So we are having examples like span tag. Image tag is also example for it. And also anchor tag is also an example for it. సో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇన్లైన్ బ్లాక్ లెవెల్ అనేసి? సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమైంది, పక్క పక్కన వచ్చేసింది. యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. సో కంప్లీట్ 3 tags are బీన్ ఇన్ ద సైడ్ బై సైడ్ నైబరింగ్ వచ్చేసాయి. కానీ ఇవేం చేస్తున్నాయి, కంప్లీట్ కాలమ్ ఆర్ కంప్లీట్ రోని ఆక్యుపై చేసేస్తున్నాయి గైస్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అందరికి అర్థమైందా గైస్? సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ట్యాగ్స్, సో ట్యాగ్స్ ఆర్ categorized into 2 types, inline elements and block level elements. కంప్లీట్ హారిజంటల్ స్క్రీన్ ని ఆక్యుపై చేసేదాన్ని బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఆర్ ఆల్సో చాలా మంది ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. సో ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటే ట్యాగ్ లోపల మనం రాసే attributes-ని ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటాం. అలానే ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, దట్ ఆక్యుపైస్ ద స్పేస్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటాని బేస్ చేసుకొని అది స్పేస్ని మాత్రమే ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది. సో ద ట్యాగ్స్ ఆర్ బేసికల్లీ క్యాటగరైజ్డ్. ఫస్ట్ మనం హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, పారా ట్యాగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ న్యూమరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ అదర్ ట్యాగ్స్ ఆల్సో. సో one of the main tag in HTML, which is nothing but, one second please.
Anchor tag. Anchor means linking, navigating element. So for suppose key, let us take www.google.com. So it is what? It is a link. సో హైపర్ లింక్ రెఫరెన్స్. రెఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? హైపర్ లింక్ రెఫరెన్స్. మనం ఏదైనా ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్, ఒక డైనమికల్ ఆర్ ఒక విజువలైజింగ్ ఎంటిటీ నుంచి ఇంకొక విజువలైజింగ్ ఎంటిటీకి ట్రావెల్ అవడానికి హెల్ప్ అయ్యింది యాంకర్ ట్యాగ్. ఫర్ సపోజ్ గూగుల్ అని తీసుకుందాం. యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ google.com. నేను ఎప్పుడైతే దీని మీద క్లిక్ చేశానో, సారీ, sorry guys, something has been. Let us take సార్ mm, హెచ్టిటిపి నుంచి కాపీ చేయాలి సార్. okay, yeah, that's what I'm doing. Thank you. Or else let us take వికీపీడియా తీసుకుందాం లేదంట. wikipedia.org. సో ఒక విజువలైజింగ్ ఎంటిటీ నుంచి ఇంకో విజువలైజింగ్ ఎంటిటీకి ట్రావెల్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అయ్యేది వికీపీడియా. సో వికీపీడియాలో మనకి మేము యూజ్ అయ్యేది ఏంటమ్మా? హెచ్ రెఫరెన్స్. సో హెచ్ రెఫరెన్స్ దేనికి? బేసికలీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. ఫర్ సపోజ్కి ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్ తీసుకున్నాం గైస్. 1 second. Okay, thank you. Thank you for your concern, Anish. Anyways, ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం? గూగుల్ మ్యాప్స్, రైట్. థ్యాంక్ యూ. గూగుల్ మ్యాప్స్ తీసుకోండి. గూగుల్ మ్యాప్స్లో నేను ఎక్కడో దగ్గర అమలాపురం అనే లొకేషన్లో ఉన్నాను. ఐ నీడ్ టు నావిగేట్ టు విజయవాడ. సో H reference links to that ending point, that where you need to go. నేను ఇప్పుడు సపోజ్కి ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది డిఫైన్ చేసేది ఏంటి? హెచ్ రెఫరెన్స్. ఓకే, అర్థమవుతుందా గైస్? నీడ్ రెస్పాన్సెస్. అండ్ ఇందులో కూడా we are having another attribute or another characteristic which is nothing but టార్గెట్. టార్గెట్లో మనకి ఏమున్నాయి? 4 different categories ఉన్నాయి గైస్. సో
బేసికల్లీ మనకి డిఫాల్ట్లో టార్గెట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్? ఇదే పేజ్లో ఓపెన్ అవ్వాలా, లేదంటే ఇంకొక కొత్త పేజ్ తీసుకోవాలా, లేదంటే కొత్త ట్యాబ్ తీసుకోవాలా, ఇలాంటి డిఫైన్ చేయడానికి. ఫర్ సపోజ్కి లెటెస్ట్ టేక్ సెల్ఫ్. సో డిఫాల్ట్గా మన టార్గెట్ ఏముంటుంది? _సెల్ఫ్ మాత్రమే ఉంటుంది గైస్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? _సెల్ఫ్. సో డిఫాల్ట్గా నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను, ఈ పేజ్లో మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్కి _బ్లాంక్ తీసుకున్నాం, తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ టేక్స్ ఏ న్యూ పేజ్ ఆర్ న్యూ ట్యాబ్. కొత్త ట్యాబ్ ఆర్ కొత్త విండోలో ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ, నా పేజ్ ఇక్కడే ఉంది కానీ కొత్త ట్యాబ్లో ఓపెన్ అయ్యింది. సో అండ్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ పేరెంట్ ట్యాగ్. సో పేరెంట్ చూద్దాం ఒకసారి. పేరెంట్ ఎవరిని గెస్ చేయగలరా? పేరెంట్ ఇచ్చాను. ఫర్ సపోజ్కి నేను క్లిక్ చేస్తాను, వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్స్. సో అండ్ ఆల్సో ఇది కూడా జస్ట్ లైక్ ఎ సెల్ఫ్ వన్, సేమ్ దాంట్లోనే ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ వన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాప్. అండ్ యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, వన్ సెకండ్ గైస్, there will be mild difference. Give me a minute. సో యా, దీని గురించి ఒక నిమిషం నేను మాట్లాడతాను. ఎనీవేస్, ఇక్కడ లింక్ ట్యాగ్లో వీ కెన్ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్స్ లైక్ మెయిల్ టు, సపోజ్ సపోజ్కి తీసుకున్నాం. నేను ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ అవర్ రెస్పెక్టివ్ జీమెయిల్. మనం ఏదైనా మెయిల్ చేయాలి ఆర్ ఒకరికి ఎవరైనా మెయిల్ పెట్టాలి అనుకుంటే వీ కెన్ నావిగేట్. మనకి లింక్స్ ఇస్తారు కదా. ఇప్పుడు సపోజ్కి సపోర్ట్ పేజ్ ఉంది ఆర్ హెల్ప్ లైన్ పేజ్ ఉంది. మనం హెల్ప్ లైన్లో మెయిల్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం. సో అక్కడ మనం హైపర్ లింక్లో ఏం పెడతాం? మెయిల్ టు పెడతాం. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆల్సో. ఇందులో సబ్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి? మెయిల్ టు అండ్ టెల్ మీన్స్ టెలిఫోన్ నెంబర్. So as I can have my add my number or any other's number like plus 91 630 so sorry, telling. So మొబైల్ ఫోన్ కాల్ చేసుకోవాలన్నా ఆర్ మెయిల్ చేయాలన్నా వీఆర్ హ్యావింగ్ సబ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ హెచ్ రెఫరెన్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో ఇక్కడ మనం ఐడి బేస్ చేసుకొని కాల్ చేయొచ్చు ఆర్ మేబీ నంబర్స్ కాల్ చేయొచ్చు. ఒక వెబ్ పేజ్ నుంచి ఇంకో వెబ్ పేజ్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో వేరే వేరే లింక్స్కి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్గా నావిగేషన్స్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. సో వీటన్నిటి గురించి కూడా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడేది ఏంటన్నా యాంకర్ ట్యాగ్ అండ్ నావిగేటింగ్ ట్యాగ్ ఆర్ నావిగేటింగ్ టూల్.
సో ఇది ఎంతమందికి ఎనేబుల్లో ఉంది? పోర్ట్ 5050. సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ న్యూ పీపుల్, ఇది దేనికంటే ప్రతిసారి కూడా నేను ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తాను గైస్. ఇక్కడ ఏవైతే చేంజెస్ చేస్తానో ఇక్కడ ఆటో అప్డేట్ అవ్వదు. ఫర్ సపోజ్కి నేను ఇలా కాకుండా జస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఫైల్లోకి వెళ్తాను. జస్ట్ ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ స్టార్ట్ వెలోసిటీ రన్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను. ఫర్ సపోజ్కి నేను ఇక్కడ పి ఆఫ్ హలో అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ అప్డేట్ అయిందా? అవ్వలేదు. అప్డేట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ నేను రీలోడ్ కొట్టాలి. ప్రతిసారి కూడా నేను రీలోడ్ కొట్టాలి. సో ఆటో అప్డేట్ అవ్వటం లేదు. సో ఆటో అప్డేటింగ్ కోసం వీఆర్ హ్యావింగ్ అండ్ స్పెషల్ వాట్ వాస్ ఎక్స్టెన్షన్. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళలో ఎంతమంది దగ్గర విజువల్ స్టూడియో కూడా ఉంది గైస్? సో పిన్ మీ, కొత్త వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉండాలి. అందరూ కూడా గో లైవ్ ద్వారానే చేస్తున్నారా? యా, థ్యాంక్ యూ తేజ. ఓ, నేను చెప్పేది అర్థం అవుతుందా? తేజ దగ్గర ఉంది. ఐ థింక్ హోస్ట్ గణేష్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దట్. యా. దుర్గా, భార్గవి, రామ్, ఎస్తర్, ఎస్తర్, ఓకే. 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 షామీ 25053451. మీ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ కమ్ విత్ యువర్ యూజర్ నేమ్స్ ప్రాపర్లీ. ఓకే. షామీ, ఐఎమ్ గెటింగ్ యూ గైస్. కుడ్ యూ గివ్ మీ అ మినిట్? నా చార్జర్ తెచ్చుకుంటా, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, 1 సెకండ్. థ్యాంక్ యూ. యా. సో యా, కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవ్వండి అండ్ రెస్పాండ్ మీ అకార్డింగ్లీ. So today we have discussed about the para tag, and also we have discussed about anchor tag, also heading tags. Next, let us move on to the tag image tag.
సో ఏదైనా ఇమేజ్ని డిస్ప్లే చేయడానికి నాకు హెల్ప్ అవుతుంది. రవి క్యాప్స్లో కాన్ ఉందా ఇమేజ్ ట్యాగ్. సో ఇమేజ్ ట్యాగ్లో నాకు ఏమున్నాయి, టూ సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ది ఏంటి, ఎస్ఆర్సి సోర్స్. సెకండ్ది ఏంటి, ఆల్టర్నేటివ్ మెసేజ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే. సో ఇమేజ్ ట్యాగ్లో నేను టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ని యాడ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టైప్, నేను డైరెక్ట్గా ఏదైతే ఇమేజ్ ఉందో ఆ ఇమేజ్ని యాడ్ చేసేస్తాను. ఫర్ సపోజ్కి లేటెస్ట్ టైప్ లేటెస్ట్ టైప్ నేను డైరెక్ట్గా ఐ కెన్ టేక్ లింక్ ఆఫ్ అన్ ఇమేజ్. సో ఈ లింక్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అంటే ఏదో ఒక ఇమేజ్ని తీసుకుంటాము. ఆ ఇమేజ్లోంచి లింక్ని కాపీ చేస్తాము. సారీ, యూ కెన్ కాపీ ద లింక్ ఆర్ లింక్ ఆటోమేటిక్గా కాపీ అయిపోయింది నాకు. I can add here as an SRC, or else ఇంకోలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు గైస్. సపోజ్ ఇదే సుందర్ పిచ్చే ఇమేజ్ని ఐ విల్ డౌన్లోడ్ ద ఇమేజ్, సేవ్ ద ఇమేజ్ యాజ్ న్యూ ఫోల్డర్ ఇమేజెస్. Prompt search. So as you can able to see, sorry, నేను ఆన్ చేయలేదు, గో లైవ్ పడుతుంది. ఓపెనింగ్ ఇస్తుంది. One second. Okay, miss, 1 second. One second, guys. Or else. Okay. As we can able to see, these are the two sets of images that we are going to display. సార్ ఇది సార్ ఎంత వచ్చింది అంటే దిస్ ఇస్ బేసికల్లీ లింక్. అండ్ ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాం, లింక్ ఇచ్చాం. అండ్ సెకండ్ ఏం ఇచ్చాం. సో లింక్ అనేది ఫర్ సపోజ్ ఇదే లింక్ నేను ఇలా కొడితే ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది. జస్ట్ a minute guys. సో చూసారా ఇక్కడ ఫుల్ ఇమేజ్ వచ్చింది. సో ఈ ఇమేజ్ నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేశాను అనుకో, ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద డైమెన్షన్స్. సో ఈ డైమెన్షన్స్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద డైమెన్షన్స్
ఇమేజ్ ట్యాగ్ లో మనం కొత్త అట్రిబ్యూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ యా, వాట్ అబౌట్ ఆల్టర్నేట్? ఫర్ సపోజ్ కి నేను ఇక్కడ ఏదో చిన్న క్లిక్ ఇచ్చాను, ఏదో ర్యాండమ్ గా ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ర్యాండమ్ డేటా ఇస్తాను. ఫర్ సపోజ్ కి సుందర్. సో సుందర్ పిక్చర్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ, 1 సెకండ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రీలోడ్ చేస్తే, సో యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఆల్టర్నేట్ మెసేజ్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్. ఫర్ సపోజ్ కి ఇక్కడ ఏ ఇమేజ్ రాలేదో ఆర్ ఏ ఇమేజ్ రావాలనుకుంటుందో అనేది మనం ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ మెసేజ్ ఫార్మాట్ లో డెలివర్ చేయొచ్చు గైస్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చు. సార్ ఇక్కడ నేను కంట్రోల్ చెక్ కొడతాను. ఇక్కడ కూడా ఆర్ సుందర్ పిచ్. సో as you can able to see, what's showing. One second. సో ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేయలేదు. కంట్రోల్ వేసుకుంటాను. సెకండ్. సో చూసారా, నాకు ఇమేజ్ రాలేదు కానీ దాని యొక్క ఆల్టర్నేట్ వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ హ్యావ్ అనదర్ స్పెషల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ విడ్త్. నేను ఒక 20 పిక్సెల్ ఇస్తాను. సారీ, క్యాప్స్ లాక్ ఆఫ్ 20 పిక్సెల్. అండ్ హైట్ is equal to 20 pixels. So this is nothing but sorry. So as you can able to see, the height and width are of an image is reduced to 20 in 20. ఇక్కడ నేను 200 and 200 ఇస్తాను, మీకు కొంచెం తెలుస్తుంది. సో సో ఈ ప్రాసెస్ నేను ఏమంటానంటే ఫ్రేమింగ్ అంటాను. ప్రొవైడింగ్ అండ్ ప్రాపర్ height and width to the image is nothing but framing. So default గా మనకి ఏమున్నాయి, we're having a main attributes of image ఏంటి, src, the source where we are going to upload our image. And also we are having alternate message which is helpful to display when image is unable to deliver. Image unable to deliver ఉండేటప్పుడు మనం అప్పుడు మార్చుకోవచ్చు. ఓకే. And also we are having numerous other attributes like width and height. సో ఒక ఇమేజ్ యొక్క హారిజంటల్ అండ్ వర్టికల్ డైమెన్షన్స్ నిలవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఈ స్టైలింగ్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ట్యాగ్స్. సో యా, సో ఫార్ అందరికి అర్థమైందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ బై అన్మ్యూటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. దుర్గా, భార్గవి, తేజ. Yes, sir. Yes, యా, sir. థ్యాంక్ యూ తేజ. షామి, అనూక్, మురళి, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ బై Yes, అన్మ్యూటింగ్ sir. యువర్ సెల్ఫ్. Yes, sir. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. Yes, sir. Sir. So these are our small things. So basically my nature is ఏదైనా సరే డీటెయిల్డ్ అండ్ స్లో ప్యాటర్న్ లో నేర్చుకోవడం is my way of learning. That's why I'll spoon feed the things. కొంచెం లేట్ అయినా సరే I'll do the things because my way of teaching is like that. ఒకవేళ మనం కొంచెం స్పీడ్ అవుతాం అంటే you can message me or you can unmute yourself and give your suggestions. ఓకే. ఆర్ ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పాలా, తెలుగులోనే చెప్పాలా, దీస్ టైప్ ఆఫ్ సజెషన్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ అస్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎంతకు ఉంది గైస్?
నాకు గణేష్ ఎయిట్ కాకుండా అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. 8 o'clock ప్లీజ్ సార్ గణేష్, నెక్స్ట్ క్లాస్. మేక్ ష్యూర్ యూ రెస్పాండ్ ద లెస్. లెట్ us గివ్ ఆపర్చునిటీ టు అవర్ యంగ్స్టర్స్. ఐఎమ్ ఆల్సో యంగ్స్టర్ సార్. యా, ఆఫ్ కోర్స్, ఆఫ్ కోర్స్. మిగతా కూడా మనం ఆపర్చునిటీ ఇద్దాం, బికాస్ ఎవ్రీబడి నీడెడ్ టు హ్యావ్ ద ట్రాప్ విత్ మీ. ఫస్ట్ వాళ్ళు భయాలన్నీ పక్కన పెట్టేసి కొంచెం ఇంటరాక్ట్ అయితే వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ న్యూ థింగ్స్. బేసికల్లీ ఐ విల్ డ్రైవ్ ద క్లాస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫీడ్బ్యాక్స్. సో ఎలక్ట్రికల్ పీపుల్ కొంచెం రిలేట్ అవుతారు. లైక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఎంతమందికి తెలుసో తెలీదో నాకు తెలియదు, కానీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ బేసికల్లీ వర్క్స్ ఆన్ ఫీడ్బ్యాక్. అంటే ఒక మెషిన్ రన్ అవుతుంది, మెషిన్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ డేటాని బట్టి ప్రతిసారి కూడా అది ఇన్పుట్స్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఆల్గరిథమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ రెస్పాన్సెస్. లైక్ స్పాటిఫై ఇస్ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్. మనం ఒక జోనర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ వింటే ఆటోమేటిక్గా అది ఆ జోనర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ని కంటిన్యూస్గా ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లాంటి ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద టాపిక్, you need to provide me some feedbacks so that I can able to add new points to my lectures. So yeah, ఇంకా ఐ నీడ్ రెస్పాన్సెస్ గైస్. ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అందరికి అర్థమయ్యాయి, ఆర్ ఏవైనా కాన్సెప్ట్స్ నేను వదిలేసాను, ఆర్ బై మిస్టేక్లో మర్చిపోయాను, ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమన్నా ఉన్నా సరే, ఎక్సెప్ట్ గణేష్ నాకు అందరూ మాట్లాడాలి. బికాస్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ హీఈస్ స్ట్రగ్లింగ్ పర్సన్ టు tell something to me. And also, yeah, I have forgot about the title tag. బేసికల్లీ ఇక్కడ మీరందరూ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏంటి, టైటిల్. మీ ముఖం చూసి మీ పేరు చెప్పగలం కదా, అలానే యాజ్ యాజ్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ఇంట్రడక్షన్ టు ద ట్యాగ్, ఇక్కడ ఏమైనా వచ్చింది, ఇంట్రడక్షన్ అని వచ్చింది. ఆర్ వికీపీడియా తీసుకుందాం, వికీపీడియా నేను కంట్రోల్ కొడితే నాకు ఏమొస్తుంది, సెకండ్, ఆ రెస్పెక్టివ్ బేసిక్ సోర్స్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టైటిల్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. గివ్ మీ మినిట్. ఎవరైనా టైటిల్ ట్యాగ్ చూసారా? కేటగరైజ్ చేస్తే ఒకటి వస్తుంది. యా, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమనుంది, వికీపీడియా అని ఉంది. ఇక్కడ ఏమనుంది, అదే వికీపీడియా అనే టైటిల్ ఉంది. ఇక్కడ ఇమేజ్ కూడా ఉంది, దాన్ని మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. దానికంటూ సపరేట్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది గైస్ దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్. ఇట్స్ నాట్ ప్రెస్ ద రాంగ్ బటన్. టచ్ ఐకాన్. యా, సో యా, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ సోర్స్ కోడ్లో ఏంటిది, దిస్ ఈజ్ అన్ ఐకాన్ ఆఫ్ అవర్ వికీపీడియా. మనం కూడా మన వెబ్సైట్కి సపరేట్ ఐకాన్స్ వచ్చి ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు గూగుల్కి ఒక ఐకాన్ ఉంది, మ్యాప్స్కి ఒక ఐకాన్ ఉంది. అండ్ బేసికలీ మనకి మనం బేస్ లెవెల్ ఉన్నాం కాబట్టి జస్ట్ బ్రౌజర్ ఐకాన్ మాత్రమే ఉంది డిఫాల్ట్గా. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ గూగుల్ మీట్ కంటూ సపరేట్ ఐకాన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఎక్సెల్ కంటూ సపరేట్ ఐకాన్ ఉంటుంది, టెలిగ్రామ్కి ఐకాన్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్లేటర్, యూట్యూబ్. యూట్యూబ్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అన్ ఐకాన్. సి, యూట్యూబ్ ఐకాన్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో title tag defines what type of which web page that is going to display. One of the header tag, మనం ఒక చూసి మనం పేరు ఎట్లాగైతే చెప్తాం, యాజ్ దిస్ టైటిల్ డిఫైన్స్ వాట్ దిస్ వెబ్ పేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే. ఓకే, సో యా, ఇందాక మనం
ఆఫ్ ద టాపిక్ వెళ్ళామంటే, సో ట్యాగ్స్ ఆర్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఫస్ట్ ఏంటి, ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్. సెకండ్ వచ్చేసరికి సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్. ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఓపెనింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్లోజింగ్. సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ అంటే ఏంటి, ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. సింపుల్గా ఇలా ఉంటుంది అంతే. యాంకర్ ట్యాగ్ is also an opening and closing tag. Para tag is also opening and closing tag. But image is a self-closing tag. So దీన్ని paired tag or unpaired tag అంటాం. This is what unpaired tag, which does not have opening and closing. This is a paired tag. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది గైస్? ఎస్ సార్. Yes, sir. రెండే అసలు వచ్చాయి. Yes, sir. 3 out of 10 I got 3 yes. Yes, sir. 4, 5, Yes, sir. ఎస్ సార్. 6, 7. ఏమన్నా డల్ డల్ అనిపిస్తుందన్న వాయిస్ ఆర్ మాడ్యులేషన్? సో కొంచెం నేను స్లోగానే చెప్తానమ్మా, ప్లీజ్. ఒకవేళ నేను చెప్పాను కదా, నా పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ యాడ్ న్యూ వాట్ వన్ సార్ ఫీడ్బ్యాక్స్. ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఓకే Okay, sir. Okay, sir. ఓకే. సో అందరి దగ్గర విజువల్ స్టూడియో కూడా ఉంది కదా? ఎస్ సార్. Yes, sir. Yes, Yes, sir, sir. I have. Yes. సో నోట్ ప్యాడ్లో కూడా చేయొచ్చు గైస్. బట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఏంటంటే వీ కెన్ లెర్న్ బై యాడింగ్ న్యూ థింగ్స్. సో నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐఎమ్ అని పెట్టాను, ఆటోమేటిక్ ఏమొస్తుంది, ఇమేజ్ ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్ ఆఫ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. నేను ఐ అని కొడితేనే దాని ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్, ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్ఆర్సి సెట్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ అదర్ అట్రిబ్యూట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో సో నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ఎంతవరకు, ఐ మీన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎంత గైస్? 8 o'clock, సార్. 8. ఓకే, ఐ టేక్ ద క్లాస్ అప్ టు 7:45. ఓకే సార్. ఓకే, బికాజ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ వచ్చాను కదా, ఐ నీడ్ టు కవర్ న్యూ థింగ్స్. యా, అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ గైస్, అంటే హెచ్టిఎంఎల్ అని కాదు, ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ అబ్సల్యూట్ path and relative path. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్కి అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే లెటెస్ట్ టేక్, నేను ఏం చేస్తానంటే నా ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లోకి వెళ్తాను. ఇమేజ్ దగ్గరికి వెళ్తాను, రైట్ క్లిక్ కొడతాను, ఇక్కడ లింక్ కాపీ కొడతాను. కాపీ కొడితే సారీ, కాపీ ద లింక్ కదా, కాపీ ద పాత్ కాపీ చేశాను. నేను ఏం చేస్తాను, సారీ డిఫాల్ట్ దిస్ ఈస్ వాట్ అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే, మన సి డ్రైవ్ దగ్గర నుంచి ఆ ఇమేజ్ వరకు వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ వచ్చే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను ఇమేజ్ ఓపెన్ కాలేదు, గివ్ మీ అ మినిట్. దట్స్ source dimensions ఉన్నాయి. 1 second. So yeah, that's
దిస్ ఇస్ వాట్ వాస్ దట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ పాత్. డైరెక్ట్గా నేను ఏం చేశాను, ఈ ఈ ఇమేజ్ యొక్క పాత్ని కాపీ చేస్తాను. దీనివల్ల ఏమైంది, నేను సపోజ్కి ఇదే ఫైల్ని మన గణేష్కి పంపించాను. గణేష్ ఏం చేశాడు, డౌన్లోడ్స్ ఈ యూజర్ ఏం ఉండవు గణేష్కి. సపోజ్ నాది HDS అని యూజర్ ఉందనుకో, మనోడిది GNESH గణేష్ అని ఉంటుంది, సారీ. కానీ నేను ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాను, డిఫాల్ట్గా HDS అని ఇచ్చాను. సపోజ్కి మీరు విజయవాడ వెళ్ళాలి గైస్. విజయవాడకి నేను రూట్ మ్యాప్ ఇలా చెప్పాను. ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ హైవే ఎత్తుకోవాలి, హైవే నుంచి అలా బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళాలి, అలా ఇటు వెళ్ళాలి, అలా వెళ్తే హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోతాం, సారీ విజయవాడ వెళ్తాం అని నేను చెప్పేశాను. ఇప్పుడు ఏమైంది, నేను నా దగ్గర నుంచి అంటే మా ఊరి దగ్గర నుంచి నువ్వు ఎక్కడున్నావు అనేది నాకు అనవసరం. నా దగ్గర నుంచి నీకు అడ్రస్ చెప్పుకుంటూ వచ్చు. బట్ నేను అనేవాడిని మారిపోయాను అనుకో, ఇప్పుడు నీకు అడ్రస్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? సో దట్స్ వాట్ అన్ ఇష్యూ. దట్స్ వై వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ పాత్ which is nothing but a relative path. Basically, it completely depends on relations. డాట్ ఎప్పుడు కూడా మన పాత్, నేను ఇది బేసికలీ ఇట్ ఈస్ మై హ్యాబిట్. డాట్ స్లాష్ అనగానే ఏమైంది, యా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ విత్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. లెటెస్ట్ ఆ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు సపోజ్కి మన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ అవర్ ఫాదర్ ఆర్ ఎల్స్ లెటెస్ట్ టేక్ రిలేషన్స్. ఇప్పుడు లెటెస్ట్ టేక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్. ఇదేంటి, దిస్ ఇస్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఇమేజెస్. ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్లో ఉంది. ఇదేంటి, HTML అనే ఫోల్డర్. ఇదేంటి, జావా స్క్రిప్ట్ అనే ఫోల్డర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఇదే ఇమేజ్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి, ఇప్పుడు దాన్ని నేను కాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్, ఇది వదిలేండి, సారీ, దిస్ ఈస్ అవర్ ఫైల్. ఇది మన అడ్రస్. ఇది index.html అనేది మన అడ్రస్. మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఇమేజ్ కాకుండా ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్లో ఉండే ఈ ఇమేజ్కి వెళ్ళాలి. యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, దిస్ ఈస్ ద చైల్డ్. దీని యొక్క ఫాదర్ ఎవరు, HTML అనే ఫోల్డర్, ఇట్ ఈస్ అ ఫాదర్. దీనికి బ్రదర్ ఎవరు ఉంటారు, జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ HTML ఆర్ బ్రదర్, బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ అడ్రస్, రైట్? One second, give me a minute.
తేజ, శ్రావ్య, రామ్, మురళి, ఎస్తర్, దుర్గా భార్గవి, అనూక్. Yes, sir. యా, థ్యాంక్ యూ మురళి. మురళి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు సార్. సో ఇప్పటివరకు చెప్పింది అర్థమైందా? రేపు క్వశ్చన్స్ అడిగితే చెప్పగలరా? సార్. షూర్. షూర్. సో యా, వాట్ అబౌట్ దుర్గా భార్గవి? హలో. Yes, sir. సో చెప్పగలరా అమ్మా నేను అడిగితే క్వశ్చన్స్? Yes, sir. థ్యాంక్ యూ. వాట్ అబౌట్ ఎస్తర్? సో అందరికీ కూడా రేపు ఇచ్చే కామన్ టాస్క్ ఏంటంటే, సో టాస్క్ గురించి మనం వీకెండ్స్లో మాట్లాడుకుందాం. అండ్ రేపు రేపు కాదులే, నెక్స్ట్ వీకెండ్స్ నుంచి నేను రోజు ఒక టాస్క్ ఇస్తాను. సింపుల్ అని టాస్క్ అనుకోకండి, జస్ట్ 5 minutes. మీరు ఇన్స్టాలో ఒక 5 రీల్స్ ఆపేసుకుంటే యూ కెన్ కంప్లీట్ ద టాస్క్. సో టుడే ప్లీజ్ క్రియేట్ సంథింగ్ బై యూజింగ్ దీస్ 5 tags. అంటే లైన్గా ఏదో ఇస్త్రాక్ చేసినట్టు కాకుండా కొంచెం బ్యూటిఫుల్ ఎంటిటీస్ బై యూజింగ్ దీస్ 5 tags. కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఫీడ్బ్యాక్స్, ఎస్తర్. సార్ నో సార్ కాకుండా అందరూ మాట్లాడాలి. బికాస్ ఇన్ టీమ్ మీటింగ్స్ ఆర్ ఇన్ క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ క్లయింట్, అందరూ గమ్మున ఉంటే కష్టం. ఐటీ కంపెనీస్ వోంట్ వర్క్ లైక్ దట్. మిమ్మల్ని తొక్కేసి ఇంకోటి వెనకాల నుంచి ముందరకు వచ్చేస్తాడు. టాక్ టు పీపుల్స్ ఆర్ రూలింగ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, అర్థమవుతుందా గైస్? ఎస్తర్ మ్యూట్ Yes, చేసారు, sir. మాట్లాడట్లేదు. సో ఇన్యాక్టివ్గా మాత్రం ఉండకండి గైస్, ప్లీజ్. అండ్ రామ్. సార్ అర్థమవుతుంది సార్. యా, థ్యాంక్ యూ రామ్, థ్యాంక్ యూ. వాట్ అబౌట్ శ్రావ్య? నేను ఇంకో పేరున చెప్పను. ఎనీవేస్, వాట్ అబౌట్ తేజ? తేజ ఇస్ ఆల్సో